السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی، آج کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی سمینہ اور بلال کے ٹاپک پر۔ اس ویڈیو میں مجھے بہت سارے کامنٹس آئے، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ بھنگڑے ڈالے، خوش ہوئے کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی بتاتے تھے کہ یہ میاں بیوی بڑے چلاک ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آپ نے ٹھیک بولا، کچھ نے کہا کہ وہ ٹونٹ کر رہے تھے اپنی فیملی کو، کچھ نے یہ کہا کہ علیز مدر کو سمینہ جو ہیں اس نے اب روکڑا دینا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے علیز مدر ان کے خلاف ہو گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم صرف کانٹینٹ پہ ریاکشن دیتے ہیں۔ ہماری نہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے، نہ ہماری کسی سے دوستی ہوتی ہے، نہ ہمارے کسی سے رابطے ہوتے ہیں، نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے ہمارا، نہ کوئی ہمیں غیب کا علم ہے، نہ ہم نے کسی کے گھر میں کیمرے فکس کیے ہوئے ہیں، نہ ہم ان کو پرسنلی جانتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ نیچر وائز ان میں سے کون اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کون آف کیمرہ بیسٹ ہے، کون لڑاکا ہے، کون ضدی ہے، کون چڑچڑا ہے، کون جیلسی والا مطلب جیلس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان کے بارے میں پرسنلی کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم صرف ان کو کانٹینٹ کی حد تک جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، میں صرف ریاض فیملی کی بات نہیں کر رہی، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اور جس پہ میں بات کرتی ہوں، میں صرف ان کو کانٹینٹ کی حد تک جانتی ہوں، اور میرے ساتھ جو کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا میں صرف اس پہ اپنی رائے دوں گی۔ اگر وہ اچھا کانٹینٹ ہوگا تو میں اس کے لیے اچھا بولوں گی، اور اگر وہ نیگیٹیوٹی دکھائیں گے تو میں اس کے اگینسٹ بولوں گی۔ اگر وہ کسی کی چمچہ گیری کریں گے تو میں ان کو ایکسپوز کروں گی کہ یہاں پہ اس انفلوئنسر نے اس کی چمچہ گیری کی، کسی نے جھوٹ بولا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے جی؟ تو میں ہر کسی کی برائی، ضروری نہیں کہ ہر کسی کی اچھائی ہو کبھی بیان، اور ہر کسی کی مطلب میں کسی کی اچھائی بیان کر رہی ہوں تو میں اس کی اب اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتی، اور اگر میں جس کو کرٹیسائز کر رہی ہوں اس کو کبھی میں اچھا نہیں بول سکتی، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے نا اسی پہ بات ہوتی ہے۔ ابھی اس کا ثبوت میں آپ کو ایسے دے دیتی ہوں کہ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں مریم کی اگینسٹ بات کرتی ہوں، کیونکہ مریم کا کانٹینٹ اس وقت بہت ہی گھٹیا قسم کا شیئر ہو رہا ہے، نہایت ہی بیہودہ قسم کا شیئر ہو رہا ہے، اور جو اسپیشلی نوجوان لڑکیوں کو باغی بنا رہا ہے، تو میں اس کے حق میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ لیکن یہی مریم تھی شادی سے پہلے، جب میں ہمیشہ اس کی فیور میں بات کرتی تھی، جب اس کی فیملی اس کو اگنور کرتی تھی، اس کے بعد اس کا شادی کا کانٹینٹ چلا تو بھی میں نے اس کی فیور میں بات کی، کیونکہ میں چاہتی تھی، دل سے چاہتی تھی، مطلب انسانیت کے طور پہ بھی تو ایک انسان کے دل میں ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ اس بندے کا یہاں سے بھلا ہو جائے، یہ اس گھر میں اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا، یا اس کے گھر والے اس کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو مطلب کہ ہمیں بھی برا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ہم پرسنلی تو نہیں جانتے کہ اس میں مریم کا خود کا قصور تھا، ہمیں تو یہی دکھایا جاتا ہے کانٹینٹ میں۔ تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ اگر یہ اپنا گھر بسا لے، اس کا خود کا گھر ہو، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کا بھی پورا حق ہے، اس کی فیملی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کا شوہر ہو، اس کے ان لاز ہوں، اور اس کا بھی حق ہے کہ یہ بھی اپنی مطلب کہ اگر یہ ارن کر رہی ہے یوٹیوب سے تو اس کے پاس بھی کانٹینٹ ہو اچھا۔ اور میں نے اس کو فیور کیا، میں نے اس کی بہت اس کے لیے دعائیں کی، اس کے حق میں نے اتنی بات کی، آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی شادی کا جتنا کانٹینٹ اس نے شیئر کیا نا، وہ سارا کانٹینٹ جس پہ مجھے بہت زیادہ پیار بھی ملا، مجھے بہت زیادہ فالورز بھی ملے، لوگوں نے میری ویڈیوز کو اپریشیٹ کیا، اور مجھے ہر کسی نے کہا کہ علیز مدر آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، کہ آپ ایک بندی جو گھر بسانے جا رہی ہے، آپ اس کو دعائیں دے رہی ہیں، اس کے حق میں بات کر رہی ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ کسی نے مجھے آ کے نہیں بولا کہ یہ اس طرح کی ہے، یہ تو ٹبر ایسا ہے، یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو گھٹیاں ہیں، یہ مطلب جو لوگ ان کو پہلے سے جانتے ہیں، یہ کبھی گھر نہیں بسائے گی۔ حالانکہ سونو سسٹر ریالٹی بتاتی رہی اور انہوں نے کہا کہ یہ گھر نہیں بسائے گی، اس کے باوجود میں ان کے اگینسٹ جا کے اس کی فیور کرتی رہی کہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں اس کا حق ہے، یہ دوسری شادی کرے، اس کا حق ہے، یہ گھر بسائے۔ میں نے یہ چیز کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کرے گی 15 دن کے بعد، اور جو ان کو مطلب کہ اب سونو سسٹر ان کی بہت پرانی فالوور ہیں، وہ ان کی مطلب اصل جانتی ہیں، ان کی حقیقت جانتی ہیں، تو وہ آپ کو مجھے ہم سب کو بتاتی رہی کہ یہ گھر بسانے والی چیز نہیں ہے، اس نے نہیں بسانا گھر، ٹھیک ہے؟ لیکن میں پھر بھی کہتی رہی کہ نہیں، کیونکہ میرے اندر دل ہے، میں بھی ماں ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، میں چاہتی تھی کہ یہ گھر بسائے، لیکن اس نے ہماری
अपनी पूरी वाइटी फैमिली का दिल तोड़ दिया, अपनी पूरी वाइटी फैमिली के अरमानों पे पानी फेर दिया। जिन्होंने इसको शादी के कंटेंट पे अप्रिशिएट किया, इसका साथ दिया, इसको व्यूज़ दिए, इसको फॉलोवर मिले, और जब हमें पता चले कि एक बंदी सिर्फ फॉलोअर्स के लिए, सिर्फ व्यूज़ के लिए शादी का कंटेंट चला रही थी और इसमें कोई हकीकत नहीं थी, और इसने एक फैमिली को, ना सिर्फ इसने अपने हस्बैंड को और उसकी फैमिली को बेवकूफ़ बनाया, बल्कि अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को बेवकूफ़ बनाया। तो ज़ाहिर बात है अब मैं उसकी कभी भी फेवर नहीं करूँगी, क्योंकि वो अपना एतमाद खो चुकी है, और वो कभी अच्छा करेगी तो भी शायद एक मैं उस पर एतबार ना करूँ। ठीक है, तो अब जी आगे बिलाल की बारी। बिलाल और समीना के फेवर में मैं बात करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ और करती रहूँगी। जहाँ जहाँ वो मुझे अच्छे लगेंगे, जहाँ जहाँ वो मुझे ठीक लगेंगे, मैं उनके हक़ में बात करूँगी। हम सबको पता है कि बिलाल की फैमिली बिलाल को दीवार के साथ लगा के रखती है। हम सबको पता है आमना पीरनी को जितना समीना से जेलसी है, मोमना को, आयशा को जितनी समीना से जेलसी है, शायद ज़िंदगी में ये किसी और बंदे से आज तक इतना जेलस हुई हों। वो समीना उनके लिए ऐसी ही है, समझ लें कि मतलब जानलेवा। वो चाहती हैं, उनको लगता है कि अगर वो मतलब कि अब क्या कहें कि वो कामयाब हो रही है, हमें नीचा दिखा रही है, हम तो बिल्कुल मर मिट जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, हमारा तो ये नुकसान वो नुकसान हो जाएगा अगर समीना आगे निकल गई। समीना की तारीफ़ उनके लिए जानलेवा होती है। कोई समीना के लिए दो मीठे बोल बोल दे, कोई तारीफ़ कर दे, वो मरने वाली हो जाती हैं। ठीक है जी, और उन्होंने तो ज़िंदगी मौत का मसला बनाया हुआ है समीना की तारीफ़ को। समीना की तारीफ़ उनके लिए, उनके सीने में मतलब कहते हैं तीर बन के चुभती है। अब आप ये देखें कि उस बंदी वो बंदी सिर्फ अपने शौहर की रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, मुझे उससे इस चीज़ पे इख्तलाफ है कि वो सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन जब मैं वो ये देखती हूँ ना कि इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी वो अपने शौहर की इतनी रिस्पेक्ट करती है, तो मैं मजबूर हो जाती हूँ उसके लिए अच्छा बोलने पर। ठीक है, उसको उसकी नंदों ने सताया, उसको परेशान किया गया, उसको घर से बेघर किया गया, प्रेगनेंसी में उसको मतलब कि अपने शौहर से अलग करवाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी वो बंदी कंप्रोमाइज़ करके आई। कोई और होती पढ़ी लिखी लड़कियों की, आजकल आप देख नहीं रहे, इसकी खुद की नंदों के नखरे देख लें जो शौहरों को जूते की नोक पे रखती हैं। इसके बावजूद उस बंदे ने अपने शौहर की इज़्ज़त की लाज रखी, अपने माँ बाप की इज़्ज़त की लाज रखी, और वो अपना घर बसा रही है। उसने नहीं कहा कि ये ज़हरीली नंदों से मैं जान छुड़ा लूँ, इस नेगेटिविटी से मैं जान छुड़ा लूँ, ये मुझे कभी खुश नहीं रहने देंगी। ठीक है, वो अपना बेस्ट दे रही है, उसका शौहर जो है उसका साथ दे रहा है, वो खुश नसीब है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी मतलब कि पॉजिटिव मैसेज जाता है उनकी तरफ से इस मतलब के जनरेशन को, जो हमारी आगे बच्चियाँ बच्चे आ रहे हैं उनको, कि हस्बैंड इतना कोऑपरेटिव है, बीवी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी शौहर की फर्माबरदार ताबेदार है। उसने नाम रख लिया अपने शौहर की पसंद का, क्योंकि उसके शौहर के बाप ने ये नाम मतलब कि अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो मैं ये नाम रखूँगा। तो अब ज़ाहिर बात है बिलाल एक फर्माबरदार बेटा है, उसने नाम रख लिया। बीवी ने उसके हाँ में हाँ मिलाई कि चले ठीक है, आपको ये नाम पसंद है, आपके अब्बू ने रखा था, तो बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और वो अपने अब्बू के लिए इतना कर उसके दिल में है, तो उसने कहा कि मैं बिलाल भी अपने बाप से इतनी मोहब्बत करता है, तो मैं कौन होती हूँ इस मतलब कि ये कहने वाली कि नहीं मैं तो माँ हूँ, मैं ही नाम रखूँगी। तो उसने अपने शौहर की बात मानी, तो सब ने उसको अप्रिशिएट किया कि करने वाली बात थी ना, अप्रिशिएट करने वाली बात थी। कि आजकल की तो यकीन करें गाँव देहातों की लड़कियां ना, वो भी कहती हैं, वो भी मॉडर्न मॉडर्न नाम, ये भी बहुत खूबसूरत है और ये ऐसा नाम है कि मतलब कि क़यामत तक मॉडर्न ही रहेगा ये नाम। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमने ही नहीं नाम रखे, अजीब अजीब नाम रखें, मुख्तलिफ किस्म के हों, जो पहले किसी का ना हो। तो पेरेंट्स किसी को हक ही नहीं देते नाम रखने का, लेकिन एक बाप जिस दुनिया में नहीं है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नाम रखा गया। तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे बेटे को सराहा गया वहाँ बहू को भी सराहा गया। नंदों को यहाँ ऐसी आग लगी, अल्लाह मुआफ़ कि दो लोगों ने क्या कह दिया कि भई आमना ने अपने ससुर की पसंद का नाम नहीं रखा। फ़ौरन से इंस्टाग्राम पे धड़म से आ गई अपनी बूढ़ी सास को लेके। ठीक है, जिसको कभी उसने फुप्पी नहीं बोला, जिसको कभी उसने माँ का दर्जा नहीं दिया, जिसको वो मतलब सास सी कहती है। कितना लोगों ने उसको बोला कि खुदा का वास्ता है क्या तुम लोगों को बता रही हो, सगी फुप्पी को तुम लोग बार बार सास सास का बोल के कितनी मतलब कि तुम बुरी लग रही हो, और तुम्हारा शौहर भी तुम्हें टोकता नहीं है इस बात पे। वो फ़ौरन आ गई, जैसे वो सीनियर बुजुर्ग खातून आ जाती है ना ज़रा सी बात पे अम्मा को लेके, है तो वो आ जाती है, तो ये आ गई। इनसे इतनी समीना की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। कोई और नंदे होती तो भाभी की तारीफ़ करती, कहती कि भाई हमारी भाभी ने हमारे अब्बू की ख्वाहिश को पूरा किया है, हम तो बड़ी शुक्रगुजार हैं।
कोई और भाभी होती तो शायद कह देती कि भाई मैं क्यों रखूँ, मुझे तो ये नाम, मैं तो कुछ और रखना चाहती हूँ, मैं ये नाम नहीं रखना चाहती। लेकिन उसने हमारे मतलब कि अब्बू की रूह को खुश किया है, तो हम अपनी भाभी से खुश हैं। लेकिन जी वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रही हैं, और वो उसकी जो दूसरी बहन है सीनियर बुजुर्ग खातून, वो समीना और आमना का इतना मुकाबला उसने लगाया हुआ है, इतना मुकाबला लगाया हुआ है, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ इतनी लिचड़ और चीप ये नंदे हैं, इतनी घटिया ये नंदे हैं। एक नंदी तो होती है ना, आमने सामने लड़ाई करी चले, एक दूसरे को बुरा भला बोल दिया। ये पीठ पीछे वार करती हैं, ये जड़ें काटने वाली नंदे हैं। ये आ गई है जी बेस्ट नंद, बेस्ट भाभी, बेस्ट, और कहाँ से तुम्हारी बहन बेस्ट नंद, बेस्ट भाभी, बेस्ट हैं? और तुम लोग हो, तुम लोग इतनी बेशरम औरतें हो, तुम लोग इतनी घटिया औरतें हो। तुम लोगों ने तो अपने सगे भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, अपने सगे भाई को रोता हुआ यहाँ से रुखसत किया, अपने सगे भाई को ये तक कह दिया कि ये घर उसका नहीं है। कहाँ से तुम्हारी बहन आमना पीरनी अच्छी होगी, कहाँ से तुम लोग अच्छे होगे? तो मैंने जो वीडियो बनाई थी, मुझे इसी बात का गुस्सा था समीना और बिलाल पे, कि हम यहाँ पे बैठ के समीना और बिलाल के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, हम यहाँ पे बैठ के समीना और बिलाल का दिफा करते हैं, लेकिन समीना बिलाल ने क्या किया कि ख़ुद अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। ये वीडियो, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं उनको झंझोड़ूं कि तुम लोग क्या करते हो, क्या तुम लोग भी लालची हो उनकी तरह? क्या तुम्हें भी कंटेंट की फ़िक्र है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो बहनों को और माँ को वीडियो मिला के कंटेंट बनाएंगे? क्या तुम लोग भूल गए हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, क्या क्या रवैये रखे? मैं ये नहीं कहती वो अपनी अम्मा का ख्याल ना रखे, मैं ये नहीं कहती वो अपनी बहनों को बिल्कुल ही एवें छोड़ दे, ना ना ना, मैंने ये कभी नहीं कहा, ठीक है। लेकिन अली भी उसका भाई है, उसने हर एक को अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ है। वो बहनों को बिल्कुल भी इतनी खास लिफ्ट नहीं करवाता, बहनें जो कर रही हैं करती रहें, सर पे नहीं चढ़ाता। और जहाँ पे उसकी बहनें गलत होती हैं ना, वो ऑन कैमरा बोल देता है कि यहाँ पे तुम लोगों ने ये झूठ बोला है, यहाँ पे तुम लोगों ने ये गलत किया है, या तुम लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए तुम अच्छी बन रही हो। कितनी बार उसने मरियम को शर्मिंदा किया, कितनी बार उसने सीनियर बहन आशा खातून को शर्मिंदा किया। तो बिलाल इतना मीठा क्यों बनता है, मुझे ये समझ नहीं आती। देखें, हक सच की बात करने से डरना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ समीना और बिलाल को ये रियलाइज़ करवाना चाहती थी, ये फील करवाना चाहती थी उस वीडियो में, कि आप लोगों को हक और सच की बात करने से डरना नहीं चाहिए। आप अपनी अम्मी की रिस्पेक्ट करें, बहनों की जो भी है, लेकिन उनको बताएं कि यहाँ पे आप गलत हैं। जैसे समीना ने बोला था ना, आमना पीरनी ने बोला कि भाई मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ, अल्लाह ने मुझे घर भी दे दिया, बच्चे भी दे दिए, नेमत रहमत सब कुछ दे दी, अच्छा शोर ये दे दिया। तो समीना खामोश रही। समीना ने मौका देख के जब उसका बेबी हुआ तो उसने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने उसकी तारीफ़ की कि हाँ, अल्लाह ताला की अता है, वो जिसको दे, जिसको ना दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियाँ दे, जिसको चाहे रिज़्क़ की फरमानी दे, जिसको चाहे तंगी दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जी ये बहनें जो घर में फर्नीचर डलवा रही हैं, ये आपके लिए नहीं डलवा रही, ये आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे भी फील ऐसा हुआ कि आप लोग उन्हीं को टोंट कर रहे हैं, लेकिन क्यों आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, किस लिए? कभी उन्होंने आपकी तारीफ़ की? आपने कभी उनके साथ बुरा नहीं किया, उन्होंने कभी आपकी तारीफ़ की? वो हमेशा आपके साथ बुरा करते हैं, फिर आपने उनकी क्यों तारीफ़ की? आप कह देते कि हम पाकिस्तान, हमें आए हुए इतना अरसा हो गया, हम बेताब हैं पाकिस्तान जाने के लिए, और हमें दिन गिन गिन के गुजार रहे हैं कि कब हम अपने घर जाएं। हमें अपना घर बहुत याद आता है, अपना घर अपना ही होता है, अपना वतन अपना ही होता है। ये कहना कि अम्मी ये बहनें, वो आपकी अम्मी और बहनें हम सब जानते हैं उनको, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। तो झूठ क्यों, आप झूठे भरम क्यों बना रहे हो? आप क्यों झूठे भरम बना रहे हो? आप इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? आप फरिश्ते तो नहीं हो, आप इंसान हो ना, आप इंसान बन के रहो ना। इतने स्वीट आप क्यों बन रहे हो? जहाँ जिसकी गलती है उसको आप, उसकी गलती उसको आप करवाएं, उसको बोलें कि आप यहाँ पे गलती हैं, गलती पर हैं, आपने अच्छा नहीं किया। अब घर की बात आई थी, जब आमना पीरनी ने बोला कि ये घर मेरे अबू ने बनाया था, तब बिलाल ने आके वीडियो बनाई। तो बिलाल ने उस वक्त भी सीधी सीधी बात नहीं की कि नहीं, मेरी जो भी तासुर दिया जा रहा है मेरी बहन की वीडियोस में, जो लोग मतलब मेरी बहन बोल रही है कि वो घर मेरे अबू का, अबू ने बनाया था, अबू को रहना नसीब नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। बेशक मैंने अपने, वो घर मेरे अबू ने मेरे साथ मिलके बनवाया था, लेकिन वो घर मेरा है। लेकिन बिलाल में इतनी हिम्मत नहीं है। बिलाल क्या स्वीट है, स्वीट है। आप मुझे बताएं कि भाई इतना स्वीट बनने की ज़रूरत क्या है, मुझे बताएं। बिलाल की नेचर ऐसी है, बिलाल स्वीट है, बिलाल किसी को हर्ट नहीं करता। आपको कोई हर्ट करता जाए, आपको पीस के चला जाए, लताड़ के चला जाए, आपको जलील करके चला जाए, आपका सोशल मीडिया पे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के चला जाए, आपका घर ख़राब करके चला जाए,
آپ کی سگی اولاد کو جو ہے وہ مطلب کہ اگنور کر کے چلا جائے اور آپ سویٹ بنے رہیں. اتنا سویٹ کوئی نہیں ہوتا. مجھے بلال سے گلہ ہے، سمینہ سے بھی ہے، کہ ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. جہاں پہ ان کی فیملی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے بے شک آ کے تعریف کریں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ ان کی فیملی ان کے ساتھ اب مطلب کہ ان کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہے، ان کے خلاف بیان بازی کرتی ہے، وہاں پہ ان کا کام ہے. بلال نے کہاں سے مطلب بلال نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اپنے مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے، اپنا امیج اچھا بنانے کے لیے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک نام پہ جب سمینہ کی تعریف ہوئی تو جو بہنیں تیاریاں کر رہی ہیں بھائی کے ویلکم کا، بھتیجے کے ویلکم کا، بھتیجی کا نام نہیں لیا جا رہا، دادی اپنی پوتی کا نام نہیں لے رہی، پوتا آ رہا ہے، پوتا پوتی کا ویلکم، پوتے کے لیے یہ، فلال کے لیے یہ، فلانا آ رہا ہے، بس فرنیچر دے ڈلوا دیا، وہ ڈلوا دیا، گھر ڈیکوریٹ کروا دیا، یہ گھر مجھے بڑا پیارا ہے، یا یہ میرے بلال کا گھر ہے، یہ وہ ہے. تو بلال کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ وہ تمہیں جب اچھے نہیں لگتے تو تم پھر بلال کے کیوں گیت گاتی ہو؟ بلال 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 کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے میرے بھائی کا امیج جو ہے وہ بڑا سافٹ ہے، وہ بڑا سویٹ ہے، لوگ اس کو بہت پیار کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو، کہ وہ تھوڑا نیگیٹیوٹی کو سے دور رہتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، وہ کسی کے خلاف برا نہیں بولتا، وہ کسی کو. اور اس نے خود اپنی ایک ویڈیو میں عائشہ خاتون نے بتایا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کسی کو برا بھلا نہیں بولنا، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، اور میں نے بھائی بلال کی بات نہیں مانی، اس لیے میں نقصان میں رہی. اس کا مطلب ہے کہ بلال صاحب بھی اندر سے پورے استاد ہیں بلال صاحب. تو مجھے کہیں پھر مجھے اس لیے بلال کے اوپر تھوڑا سا مجھے برا فیل ہوتا ہے کہ نہیں، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ آپ کی فیملی کے اوپر کچھ بھی ریاکشن آ رہا ہے آپ کی فیملی کی طرف سے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بیوی کو، بچے کو ان کا دفاع کریں، اور آپ سامنے والوں کا شٹ اپ کال دیں کہ خبردار. اگر آپ نے شٹ اپ کال آن ایئر دے دی ہوتی نا، ٹھیک ہے، آف کیمرہ آپ دیتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی بیوی کا دفاع نہیں کرتے یا اپنے بچوں کے لیے آپ وہ نہیں ہیں تو، لیکن اگر آپ آن کیمرہ ایک بار آ کے کہہ دیتے نا کہ بھئی جو میری بیٹی سے پیار نہیں کرتا نا، میں اس سے پیار نہیں کرتا، صرف مجھے کہتا ہے، میں آپ کے لیے جو کہتی ہیں بہنیں آپ کی کہ ہم بلال بھائی سے بڑا پیار، تو آپ ایک شٹ اپ کال دیں کہ جو میرے بچوں میری بیوی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ میرے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے. آپ کو کیا ڈر ہے؟ کیا ہے آپ کو؟ آپ کا گھر ہے، آپ کی بہنیں آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں، آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، لیکن آپ اتنے سویٹ بن رہے ہیں کہ آپ ان کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ میری بہنوں کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑا سا پلیز کچھ، ٹھیک ہے. تو اتنا سویٹ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو، نہ اتنا کڑوا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو تھوک دے، اور نہ اتنا میٹھا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو نگل جائیں. تو بس وہ میری ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ جہاں پہ آپ کی فیملی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے اور ایک جتھا بن کے کھڑی ہوتی ہے، آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، آپ کا بہنوئی، تو وہاں پہ آپ کا بھی کام ہے ان کو ایک شٹ اپ کال دیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ نے یوں فیل کروایا اس ویڈیو میں جیسے آپ تو سب کچھ بھول گئے ہیں اور آپ بےتاب ہیں، بے قرار ہیں پاکستان آنے کے لیے. بے شک آپ بے قرار ہیں گھر آنے کے لیے، کیونکہ اپنا ملک، اپنا گھر واقعی میں پردیس میں ہم سے پوچھے نا، ہم نے ساری زندگی پردیس کاٹا ہے، اب پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم سے زیادہ شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو. لیکن اپنی عزت جو ہے نا اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اپنی عزت، اپنی فیملی کی عزت کروانا سیکھیں، ٹھیک ہے جی. تو میرے سامنے جو کانٹینٹ آئے گا نا، میں نے اسی کے مطابق اپنی ویڈیو بنانی ہے. میں کسی سے نہ کچھ پیسے لیتی ہوں، نہ میں کسی کی دوست ہوں، نہ دشمن ہوں، لہٰذا اس طرح کے کامنٹس کرنا کہ علیز مدر نے پیسے لے لیے، یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا آپ کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.